Hi students, இப்போ நம்ம யூனிட் 3ல random processல Markov chainல ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம். இதுதான் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம். சோ வந்து the transition probability இங்க நம்மளோட क्वेश्चन எப்படி கேட்டிருப்பாங்க the transition probability matrix or TPM னு கொடுத்திருப்பாங்க of the Markov chain xn n is equal to 1 to 3 etc infinity இருக்கும் having three states 1 2 and 3 is P equal to ஒரு matrix formula TPM கொடுத்திருக்காங்க and the initial condition P0 is equal to 0.7 0.2 0.1 suppose இந்த P0 வந்து டைரக்டா இல்லாம P0 equal to அப்படினு சொல்லிட்டு 1/3 or x/3 இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்ப நம்மளாவே இத வந்து ஃபார்ம் பண்ணனும் இந்த ப்ராப்ளம்ல find subdivision 1 ல P of x2 equal to 3 and P of x3 equal to 2, x1 equal to 2, x1 equal to 3, x0 equal to 2 அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டூ வேல்யூஸ்மே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் when நம்ம எய்தர் பார்ட்ல வந்து discrete continuous random to variable இந்த random processல இருந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் WSS or stationary process னு அதிலே subdivision 2 வந்து Markov chain தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போலாம் ஆன்சர் சொல்யூஷன் போலாம் ஓகே So solution given first P0 initial condition 0.7 is state 1 0.2 state 2 0.1 state 3 so this is equal to P of x0 is the value state 1 illa the given value is 0.7 second P of x0 equal to 2 x0 equal to 2 la state 2 la our answer is equal to 2 third one la P of x0 equal to 3 into 0.1 so the value given values x0 அப்படினு சொல்லி x0 state 1 ல the answer x0 state 2 ல 0.2 x0 state 3 ல 0.1 then p ன்றது given matrix TPM the TPM எடுக்கறப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும் 1 2 3 1 2 3 அப்படினு சொல்லி நீங்க சைடுல நோட் பண்ணிக்கணும் the value already எடுத்துட்டோம் our aim is to find P1 the P1 is equal to இங்க நம்மளோட வேல்யூ P0 into P P ன்றது given TPM P0 ன்னு சொல்றது initial condition so நம்மளோட initial condition 0.7 0.2 0.1 into this matrix 0.1 0.5 0.4 0.6 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 using the matrix multiplication we get this is equal to when upon 0.1 in 0.7 into 0.1 plus 0.2 into 0.6 plus 0.1 into 0.6 row multiplication பண்ணனும் நான் டைரக்டா ஆன்சர் எழுதிக்கிறேன் is equal to 0.22 next the same row second column multiplication பண்ணனும்னா we get 0.43 the same row third column multiplication na we get 0.35 this is P1 next to find P2 P2 is equal to P1 into P P1 na the value P na the given matrix so the next one is P2 into then P1 is equal to the answer 0.22 0.43 0.35 into this matrix 0.1 0.5
0.4, 0.2, 0.3. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும், மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 0.22 into this one plus 0.43 into this one plus 0.35 into this one. So P2, this is P2. நான் டைரக்டா ஆன்சர் எழுதிக்கிறேன். 0.385 நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 336 0.279. we get this answer. So this answer நம்மளோட subdivision 2ல x2 equal to 3 find out பண்ண சொல்றாங்க. சோ அங்க என்ன subdivision நம்மள கேட்டிருக்காங்களோ அந்த subdivisionோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். அங்க x2 கேட்டிருக்கனால நீங்க x2 ஓட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு ஸ்டேட் நேம் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸ்டேட் 1, ஸ்டேட் 2, this is state 3. நம்மளோட ப்ராப்ளம்ல first to find the probability of x2 equal to 3. x2 equal to 3 என்ற ஸ்டேட்ல நம்மளோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? 0.279, which is a subdivision 1. Next to find subdivision 2. Okay, subdivision 2 ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? probability of x3 equal to 2, x2 equal to 3, x1 equal to 3 and x0 equal to 2. So நம்ம இதுக்கு வந்து ஸ்டேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா probability of the same எழுதிக்கோங்க. x3 equal to 2, x2 equal to 3, x1 equal to 3, x0 equal to 2. நம்ம ஸ்டேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றப்போ first this one, this 3 minus 2 equal to 1 first, then 2 minus 1 is equal to 1. Next 1 minus 0 is equal to 1. So நம்ம கொடுக்கறப்போ எல்லாமே வந்து 1 1 1 தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எந்த மேட்ரிக்ஸ்ல this one இது பேரு P2 3, then 3 ல இருந்து இந்த 3 க்கு this is P3 3, then இந்த 3 ல இருந்து இந்த 2 க்கு, so this is P3 2. so find அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், find out values எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணணும். this is equal to P இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். P2 3 ல 1, then P3 3 ல 1, P3 2 ல 1. இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் டு 1 இருக்குமானா சம்டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் இருக்கும். so into P of x2 equal to P of x0 equal to 2. நம்மளோட லாஸ்ட் x0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. x0 equal to 2 ன்னு. so இங்க P2 3 3 3 3 1 is nothing but 2 3 3 3 P3 2 into P of x0 equal to 2. நான் இங்க உங்களுக்கு P நம்ம அஸ்யூம் பண்ற P வேல்யூ எடுக்கிறப்பவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க 1 2 3 ன்னு நம்பர் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடலாம். அந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம இத கொடுக்கணும். ஓகே, நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன். this is P 1 2 3 1 2 3 ன்னு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா P2 3, P2 ல 3 ன்ற வேல்யூ this value, so 0.2. next P33 ல P3 0.3 second value, third one 3 ல 2, P3 ல 2 ல this value 0 given matrix 0.4. இங்க P of x0 equal to 2 அப்படினு சொல்றது நம்மளோட இனிஷியல் கண்டிஷன். x0 ல செகண்ட் ஸ்டேட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த ஆன்சர் தான். x0 செகண்ட் ஸ்டேட்ல என்ன ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க? 0.2. so multiplying this we get the answer 0.0048. this is the simple and important problem. 0.04 என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஸ்டேட் எழுதிட்டு இனிஷியல் கண்டிஷன் எழுதிட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த வேல்யூ வரைக்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம். we get the solution. okay ஸ்டூடண்ட், நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்.
let xn வந்து n is greater than or equal to 0 be a Markov chain having the state space s is equal to this one and one step TPM னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம previous problem பார்த்தது வந்து n step TPM. இங்க வந்து once n is equal to 0 1 2 3 etc னு கொடுத்திருந்தாங்க. இங்க p is equal to this one. Draw a transition for this chain. Is the chain is irreducible னு கேட்டிருக்காங்க. Is the state 3 is ergodic னு கேட்டிருக்காங்க. explain பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So நமக்கு வந்து இதுல 4 Markov chain 4 டைப் இருக்கும். 1 4 இம்பார்ட்டன்ட் 4 ல இருந்து தான் மேக்ஸिमम வரும். இது வந்து மாடல் 1 மாடல் 1 ல 1 ஸ்டெப் TPM. மாடல் 1 ல வந்து வேர் s is equal to 1 2 3 ல ஃபைனைட் கேஸா கொடுத்துருவாங்க. அங்க n is equal to 1 2 3 infinity னு கொடுத்தாங்க n ஸ்டெப் n is equal to 1 2 3 4 அந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஃபைனைட் கேஸ். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் draw a transition for this chain னு கேட்டிருக்காங்க. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா given s is equal to 1 to 3 s is equal to 1 to 3 is finite case இருக்கு. this is equation 1 ன்னு எடுத்துப்போம். next given p equal to இங்க வந்து 1 2 3 1 2 3 நம்ம TPM எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ரோவை ஆட் பண்ணீங்க அப்படினு சொன்னாலே வந்து என்ன இருக்கும்னா equal to 1 ஆ வரும். 3/4 plus 1/4 equal to இங்க வந்து 1. மேலே இங்க 1/4 plus 1/4 plus 1/2 equal to 1. 3/4 plus 3/4 equal to 1. each row equal to 1. तो previous problem இதே same concept தான். each row ல உள்ள values add பண்ணீங்கன்னா equal to 1 ன்னு இருக்கும். இப்போ draw a transition for this chain. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்டேட் 1 ஸ்டேட் 2 state 3. So 1 goes to 1 p is equal to this one. 1 goes to 1 வந்து 1 க்கே வருது. So 1 goes to 1 is 3/4 the value. Then 1 goes to 2. 1 goes to 2 is 1/4. Then 1 goes to 3 is equal to 0. Then 2 goes to 1. 2 goes to 1 na this one is equal to 1/4. Then 2 goes to 2. 2 வந்து 2k வருது. So this is equal to 1/2. Then 2 goes to 3. 2 goes to 3 க்கு 1/4. 2 goes to 3 க்கு 1/4. Then 3 goes to 1 க்கு 0. 3 goes to 2. 3 goes to 2 na this is 3/4. Then 3 goes to 3 adike 3 goes to 3 ke 1/4. இத வந்து subdivision 1 draw a transition diagram. அந்த என்ன அந்த வேல்யூஸ் வந்து 1 to 1 1 to 3 1 to 2 அப்படினு சொல்லி இத எடுத்துக்கணும். 1 to 1 அந்த சேம் வேல்யூவே அதுக்கு வரும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா செகண்ட் subdivision 2 ல என்ன கேட்டிருக்காங்க வந்து is the chain is irreducible அப்படினு கேட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. if the chain is irreducible அப்படினு சொன்னா நம்ம ஸ்டேட் வந்து செக் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டேட் 1 and 2 state 1 and 2 வந்து என்ன இருக்கும்னா communicate each other. 1 goes to 2 க்கு போகுது 2 goes to 1 க்கு வருது. சோ இது என்ன பண்ணனும்னா state subdivision 1 state a is 1 state 1 and 2 communicates each other. second term என்ன இருக்கும்னா 2 next state 2 and 3 எடுத்துப்போம். state 2 and 3 2 and 3 2 goes to 3 3 goes to 4 அது என்ன இருக்கும் communicate each other இருக்கும். next 3 state 1 and 3 state 1 and 3 or 3 and 1 அப்படின்றப்ப டைரக்ட்டா கம்யூனிகேட் ஆகுதுன்னா இல்ல communicate through 1 goes to 2 போகும் 2 goes to 3 வரும் 3 ல இருந்து 3 goes to 2 வரும் 2 goes to 1 வரும். அப்ப communicate through the state 2. இங்க வந்து communicate
each other இல்ல communicate through state 2. State 2 ல communicate each other. First one க்கு வந்து டைரக்டா communicate ஆகுது, 2 and 3 communicate ஆகுது, but 1 and 3 அது communicate through state 2. அப்ப therefore இப்ப இங்க என்ன எழுதலாம், all the states are communicate with each other. Therefore, the Markov chain is irreducible. Each other இருக்கிறதுனால the Markov chain is irreducible. Subdivision 2 over. Next subdivision 3 ஐ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த டயகிராம் போட்டுக்கோங்க. This is equation 2 ன்னு எடுத்துப்போம். irreducible ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, therefore அப்ப from 1 and 2 னா 1 ன்னு எடுத்துக்கிறது s is equal to 1 to 3 வந்து finite case ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதான் subdivision 1. Subdivision from 1 and 2 we get all its states are non-null persistent சொல்லுவோம். அதுக்கு நேம் non-null persistent. This is equation 3. இப்ப non-null persistent னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த p ஓட 1 p ஓட 1 னா p என்ற transition probability matrixல இருக்க வேல்யூ வந்து செக் பண்ணனும், ஈக்குவல் டு 0 ஆ இருக்கான்னு. இது வந்து ஈக்குவல் டு 0 இல்ல அப்படினு சொன்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அப்பீரியாடிக் நேம் அத state or aperiodic. This is equation 4. From 3 and 4 we get all the states are ergodic. Therefore, எல்லா ஸ்டேட்ல ergodicனாலும் state 3 is ergodic. இதுதான் இப்ப நம்ம வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்திருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைப் அப்படின்னா draw a transition diagram அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த டயகிராம் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டேட் வந்து கம்யூனிகேட் ஈச் அதரா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். கம்யூனிகேட் எல்லாமே கம்யூனிகேட்டா இருந்ததுன்னா இந்த செயின் வந்து irreducible இருக்கும். இந்த செயின் irreducible இருந்து ஃபைனைட் கேஸா இருந்ததுன்னா அது non-null persistent ன்னு அதுக்கு நேம். சோ non-null persistent இருந்து ஃபர்ஸ்ட் p11 வந்து greater than 0 ஆ இருந்ததுன்னா அந்த processக்கு பேர் வந்து ergodic process னு பேரு. எல்லா ஸ்டேட்லயுமே ergodic ஆ இருக்கும். நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஸ்டேட் 3 ல கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டேட் 3 is also ergodic. அவ்வளவுதான். இந்த யூனிட்ல உள்ள எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் 8 மார்க் ப்ராப்ளம் 16 மார்க் ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஓவர். சோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க நல்லா தரவா பார்த்துட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து 16 மார்க் டைரக்டா வாங்கிடலாம். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிபிஎம் ஆஃப் a Markov chain with 3 states கொடுத்திருக்காங்க. அந்த இனிஷியல் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி செயின் னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண ப்ராப்ளம்ல x not equal to 0 equal to அந்த சம் 0.7 அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருந்தது இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம இங்க ஃபார்ம் பண்ணனும். x not equal to 0 னா 1/3. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல 1/3 x not, செகண்ட் ஸ்டேட்ல வந்து 1/3, தேர்ட் ஸ்டேட் இஸ் ஆல்சோ 1/3. இந்த p of x not equal to 1 is equal to 1/3, p of x not equal to 2 equal to 1/3. அது மாதிரி நம்ம தான் போடணும். இப்போ ஃபைண்ட் p of x2 equal to 2 னா p2 ஸ்டேட் வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். அதே மாதிரி அதே சேம் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் இது. இது ஒரு ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்ன இருக்குன்னா 2b2 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. draw a transition diagram. இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து ஈக்குவலா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். பீரியாடிக்கா இருக்கா, அந்த ergodic இருக்கா, ரெக்கரண்டா இருக்கா, பெர்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கா. பெர்சிஸ்டன்ட்டா இல்லைன்னா அது ரெக்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம 2 மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம். இதுல வந்து டிஃபைன் WSS அது ergodic னு கேட்பாங்க.
ergodic process or WSS wide stationary அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இங்க வந்து a random process x of t is said to be WSS if it satisfies E of x of t வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். auto correlation R of t1, t2 வந்து function of time difference. function of time difference னா this is function of t1 minus t2 ன்ற ஃபார்ம்ல இருக்குதுன்னா that is a WSS process. ergodic-ஆ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதேதான் random process x is said to be ergodic னா if its resemble averages are equal to appropriate time averages க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். so E of x of t ன்றது xt bar அப்படின்னு இருக்கும். where xt bar ன்றது 1/2t minus t2 x of t into dt. இதுனா the process is a ergodic process. okay இது ஒரு important 2 mark question. அப்புறம் என்ன கேட்பாங்கன்னா when a random process is said to be ergodic process அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்போ வந்து random process வந்து ergodic process னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா the E of x of t equal to constant-ஆ இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா the process is said to be ergodic. இது ஒரு important 2 mark question. okay next 2 mark define Markov process and a Markov chain அப்படி கேட்பாங்க. Markov processனா if for t1 t2 t1 is less than t2 t2 is less than t3 etc tn for less than t ஆ இருந்தது அப்படின்னா x of t ன்றது random process which is less than equal to x such that x of tn is equal to x1 ஆ இருக்கும். then the process is called a Markov process னு சொல்லுவோம். then Markov chain னா என்னன்னா the discrete parameter of the Markov process is called Markov chain. இது ஒரு important 2 mark question. okay but next when can you say that a Markov chain is homogeneous னு கேட்பாங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா if the one step transition probability does not depend on the step. அதான் அதோட ஆன்சர். when can you say that a Markov chain is homogeneous அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா if the one step transition probability does not depend on the step அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் சாப்மன் கோல்மோகரோவ் தியரம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி தியரம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா if P is the TPM of a homogeneous Markov chain then the n step TPM Pn is equal to Pn. Pij n is equal to Pij whole power என்ன இருந்தது இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணிச்சுன்னா the theorem is satisfied. Chapman Kolmogorov theorem. இது ஒரு important theorem. அப்புறம் next question important 2 mark என்னன்னா state any two properties of Poisson process னு கேட்பாங்க. state any two properties னா the Poisson process is a Markov process ஒன்னு. அப்புறம் the Poisson process possesses the Markov property. அது ஒரு property. sum of two independent Poisson process is also a Poisson process. அது ஒரு property. difference of two independent Poisson process is not a Poisson process. state any two னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா better நீங்க sum of two independent Poisson process is also a Poisson process. the difference between two independent Poisson process is not a Poisson process. இது ரெண்டுமே எழுதிக்கோங்க. இது ஒரு important 2 mark question. then வந்து define irreducible Markov chain. irreducible Markov chain அப்ப நம்ம செக் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இதுதான் வந்து Pij. irreducible Markov chain னா Pij n is greater than 0 for some n and for all I comma j. first அந்த diagonal elements வந்து ஒன்னு செக் பண்ணோம்னா irreducible நாட்டான்னு சொல்றோம்ல இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணிச்சுனா the Markov chain is said to be irreducible. okay இது ஒரு important 2 mark. then வந்து what is meant by one step transition probability. next question what is meant by one step transition probability னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்மளோட இதுல வந்து conditional probability P of xn is equal to aj divides xn minus 1 is equal to ai is called the one step TP. அங்க வந்து 2 இருக்கும் 3 இருக்கும் இங்க வந்து general case வரதுனால இது வந்து called the one step transition probability matrix. அப்புறம் define periodic and aperiodic states னு கேட்பாங்க. define periodic and aperiodic state னு கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து என்னன்னா
1 வந்து PJJ of 1 is greater than 0 na J is aperiodic. Solution to that any one state is aperiodic. This aperiodic definition is there. Then periodic PIIM is greater than 0 and DI is greatest common divisor. M PII M is greater than 0. Where if DI is equal to 1 or this is a periodic with the period 1. Periodic na இந்த condition satisfy பண்ணும், periodic na இந்த condition satisfy பண்ணும். இவ்வளவுதாங்க இதுல இந்த யூனிட்ல இருக்க 2 மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இவ்வளவுதான். அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ்ல இருக்க 2 மார்க் ப்ராப்ளம். சோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த யூனிட் வைஸ் வந்து எல்லா 16 மார்க் ப்ராப்ளம் 2 மார்க் ப்ராப்ளம் எல்லாமே நீங்க வந்து வொர்க் அவுட் பண்ணி ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வொர்க் அவுட் பண்ணி தரவா பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்க 100 மார்க்கை நீங்க ஃபுல்லா வாங்கிடலாம். இந்த ஏரியாஸ்ல இருந்து மட்டும் பாருங்க. பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், மோர் தென் 80 மார்க்ஸ் வாங்கலாம். சோ இந்த வீடியோஸ் வந்து 15 வீடியோஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன், 15 கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த 15 கிளாஸஸ்லயும் நீங்க பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி இன்க்ளூடிங் 2 மார்க்கும் இருக்கும். ஸோ அந்த 2 மார்க் என்னென்ன 2 மார்க்ஸோ அது எல்லாமே நீங்க தரவா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபுல்லா சூப்பர் மார்க் வாங்கலாம். இதோட இந்த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் கியூவிங் தியரி வந்து ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நீங்க வந்து எக்ஸாம் ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் வந்து அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு வீடியோவா கூட நான் போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ நீங்க வந்து சூப்பரா வந்து எல்லாமே நல்லா பார்த்துட்டு சூப்பரா எக்ஸாம் எழுதுங்க. நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டா வாங்க எக்ஸாமுக்கு போங்க. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை.